الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله من أقرب الناس قال أتقاكم উপস্থিত অত্র এলাকার জুম্মা মসজিদের মুসল্লিবৃন্দ, সর্বপ্রথম সেই মহান রব্বুল আলামিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করি যে মহান রব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানিতে প্রত্যেক সপ্তাহের ন্যায় আজকে আমরা একত্রিত হতে পেরেছি। যে মহান রব্বুল আলামিনের অগণিত প্রশংসা, যার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না, যার প্রশংসা আজ পর্যন্ত কেউ শেষ করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবে না, সে অগণিত প্রশংসার মধ্য থেকে আমরা ছোট্ট একটি প্রশংসা জ্ঞাপন করি। সকলে একবার অন্তর খুলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে আমাদের শেষ নবী, নবীগুলোর শিরোমণি, দুজাহানের নবী, নবীদের নবী, গোটা বিশ্বের নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর লাখো কোটি সালাম বর্ষিত হোক। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, আল্লাহুম্মা বারিক আলা। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটি হলো তাকওয়া বা আল্লাহু ভীরু। আমরা পৃথিবীতে এসেছি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার একটি উদ্দেশ্য আছে। আমরা প্রত্যেকটা মানুষ যে কোনো কাজ করি তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। যদি কোনো মানুষ চাষের আবাদ করে, চাষ আবাদ করে, তারও একটা উদ্দেশ্য আছে যে আমার কি করলে চাষটা ভালো হবে, এই ফলটা, এই আবাদটা আমার কি দিলে ভালো হবে বা কোন অনুযায়ী আমরা এই আবাদটি করলে আমাদের আবাদে বেশি ফসল উঠবে। তো তিনি আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন
তারই ইবাদত করার জন্য। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্রই যে এই জন্য তারা একমাত্র যেন আমার ইবাদত করে। তারপরে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা, আমি মৃত্যুকে এবং তারপরে জীবিতকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি বা সৃষ্টি করেছি এজন্যই যে তোমাদের মধ্যে কে বেশি আমল করতে পারে বা আমলের দিক থেকে কে বেশি আগে রয়েছে এটা পরীক্ষা করার জন্য। তো আমাদের কর্তব্য, আমাদের দায়িত্ব যে তিনি যে উদ্দেশ্য আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যদি আমরা ওই উদ্দেশ্য মেনে তারই নিয়মের মতন চলে যদি আমরা মুত্তাকি হতে পারি, তারই আদেশ মেনে তাকে যদি ভয় করে যদি তারই ইবাদত করে যেতে পারি, তারপরে আমরা তার পরীক্ষাতে পাশ করতে পারবো। যদি আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে কোন তাকওয়াশীল ব্যক্তি বা আল্লাহ ভীরু যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করে ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবেই, এই ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উদাহরণ দিচ্ছেন যে গাভীর বাট থেকে দুধ বের করে তা পুনরায় যেমন ঢুকানো অসম্ভব, তো একজন তাকওয়াশীল ব্যক্তি, একজন আল্লাহ ভীরু আল্লাহকে ভয় করনেওয়ালা জাহান্নামে যাওয়া ততটাই অসম্ভব। তাহলে এই উদাহরণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিচ্ছেন, তাহলে এই উদাহরণ থেকে কি বোঝা যায় যে একজন যদি মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, দুনিয়াতে যদি ভয় করে চলে বা তাকওয়া যদি হতে পারে, তাহলে ওই ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়া ততটাই অসম্ভব। কিন্তু আজকে আমরা তাকে ভয় করি না। আমাদের যে কোনো কাজ আমরা করি আল্লাহ তাআলা দেখছেন, তিনি আমাদেরকে দেখছেন প্রত্যেকটা কাজ করতে, অন্যায় হোক ন্যায় হোক অন্যায় হোক প্রত্যেকটা কাজেই তিনি দেখছেন। কিন্তু আমাদের এই বিশ্বাসটা নেই। যখন আমরা অন্যায় কাজ করি আমরা ভাবি রাত্রে যদি আমরা কোনো অন্যায় কাজ করি আমাদের কেউ দেখতে পাই না। ভয় যে অন্তরে একটা ভয় থাকা দরকার, আল্লাহ তাআলার ভয় একটা থাকা দরকার, ওই ভয়টা আমাদের মধ্যে নেই। আমরা গভীর অন্ধকার রাত্রে আমরা অন্যায় কাজ করি, আমরা ভেবে থাকি পৃথিবীর মানুষ কেউ আমাদের দেখছে না, কেউ দেখতে পাচ্ছে না আমাদেরকে, আমি যে অন্যায় কাজটা করছি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তিনি দেখছেন। আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে বলছেন যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়ামান ইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, যে লোক আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার মুক্তির পথ বের করে দেন। যদি কোনো সমস্যার মধ্যে পড়ে ওই ব্যক্তি, তো ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তার মুক্তির পথ বের করে দেন। যে কোন মাধ্যম দিয়ে ওই লোকটি বের হবে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা রাস্তা দেখিয়ে দেন। এরপরে তিনি বলছেন যে ওই ব্যক্তিকে এমন সূত্রে তাকে রিজিক দান করেন যা সে কল্পনা করেনি।
অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে থাকে, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, কোনো মুমিন ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলে, তাহলে ওই ব্যক্তি যখনই কোনো সমস্যার মধ্যে আল্লাহ পড়বে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে ওই কাজ থেকে, তার সামনে যে বাধা রয়েছে ওই বাধার মুক্তির পথ তিনি বের করে দিবেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরো বলছেন যে ওয়ামাই ইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মিন আমরিহি ইসরা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, আল্লাহ তাআলা তার কাজ সহজ করে দিবেন এবং তাকে বড় প্রতিদান প্রদান করবেন। অত্র আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে তারপরে তিনি আমাদের কাজকে সহজ করবেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরো বলছেন যে আমরা যে ভয় করি, আমাদের ভয় করা কতটা দরকার, আমাদের যেরূপ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা দরকার, তার উপরে ঈমান আনা দরকার, বা আমাদের তাকওয়াশীল হওয়া দরকার, কিন্তু আজকে আমরা তাকওয়াশীল হতে পারিনি বা আল্লাহ তাআলার উপর আমরা ভয় করিনি তাকে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, হে বিশ্বাসীগণ, যারা আমাকে এক সত্য বলে মেনে নিয়েছো, যারা আমার উপর ঈমান এনেছো, ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, হাক্কা তুকাতিহি, যে রূপ ভয় করা উচিত তোমরা সেই রূপ ভয় করো, ওয়ালা তামুতুন্না, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না, ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমান না হতে পারবে। তাহলে আজকে তো আমরা প্রত্যেকটা মানুষই মুসলিম, তাহলে আল্লাহ তাআলা আয়াতের সঙ্গে তো আমাদের মিলছে না। আল্লাহ তাআলা তো বলছেন যে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমান না হতে পারবে। তো আমরা প্রত্যেকটা মানুষই তো মুসলিম, তাহলে তারপরেও আল্লাহ তাআলা এই কথা বলছেন কেন? তাহলে আমরা যে নামে মুসলিম এটার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেননি, যারা প্রকৃত মুসলিম, যারা ঈমানদার মুমিন, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে আমাদের মরণ কখন কোথায় হবে আমরা কেউ জানি না, এই জন্য আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তাহলে আমাদের কর্তব্য, আমাদের প্রত্যেকটা মুসলিমের কর্তব্য, দায়িত্ব, যা আমাদেরকে সবসময় পরিপূর্ণভাবে মুসলিম হয়ে থাকতে হবে। কারণ যে আমাদের কখন মৃত্যু হবে আমরা কেউ জানি না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হতে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। আল্লাহ তাআলা আরো বলছেন, ফাত্তাকুল্লাহ মাসতাতা'তুম, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে যথাসাধ্য ভয় করো। আল্লাহ তাআলাকে তোমরা যথাসাধ্য ভয় করো, কারণ তিনি সব কিছু দেখছেন, সব কিছু তিনি জানেন। এই ব্যাপারে ছোট্ট একটি গল্প বলছি, বুঝতে পারবেন যে কোন রূপ আমাদেরকে ভয় করা দরকার, বা কিরকম আমাদেরকে কতটা ভয় করা দরকার, কতটা বিশ্বাস রাখা আমাদের দরকার, কতটা আমাদের উপর তাকে বিশ্বাস করা, তার উপর ঈমান আনা বা আমাদের তাকওয়াশীল হওয়া দরকার। একজন মাস্টার তার ছাত্রদেরকে ডেকে বলছেন যে, তাদের হাতে ফল ধরিয়ে বলছেন যে তোমরা এই ফলটি এমন জায়গায় খাবে যেন তোমাদেরকে কেউ না দেখতে পায়।
তোমরা এই ফলটি এমন ভাবে খাবে তোমাদেরকে যেন কোনো মানুষ কেউ না দেখতে পায়, সে মানুষ হোক কোনো পশু হোক, যেন তোমাদেরকে কেউ না দেখতে পায়। আজকে দিলাম তোমাদেরকে ফলটা, কালকে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করব। পরের দিন যখন ছাত্ররা স্কুলে এসেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে তোমাদেরকে যে গতকালকে ফলটা দিয়েছিলাম তোমরা কে কে খেয়েছো, হাত তুলো। যারা ছিল 3-4 জন যারা ছিল তারা সকলে হাত তুললো, একজন ব্যতীত। প্রথম জনকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি কোথায় খেয়েছো, তোমাকে কেউ দেখেনি? সে বলছে না, আমি গভীর রাত্রে জঙ্গলে বসে আমি খেয়েছি, আমাকে কেউ দেখেনি। দ্বিতীয় নম্বর বলছেন যে আমি ঘরে অন্ধকার রাত্রে ঘরের লাইট বন্ধ করে অন্ধকার রাত্রে আমি খেয়েছি, আমাকে কেউ দেখতে পাইনি। তৃতীয় নম্বর বলছেন আমি অনেক রাত্রে বাড়িয়ে দেখলাম, যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে আমি সে অবস্থায় মাঠে চলে গেলাম, সেখানে যে আমি ফলটা খেলাম, আমাকে কেউ দেখতে পাইনি। তখন চতুর্থ জনকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তুমি ফলটা খাওনি কেন? তখন সেই ব্যক্তি উত্তর দিচ্ছে আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানে আমাকে একজন দেখছে, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমাকে একজন দেখছে। রাত্রে অন্ধকারে জঙ্গলে চলে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে একজন দেখছে। রাত্রে আমি লাইট বন্ধ করে ঘরে যখন খেতে যাব তখন আমাকে একজন দেখছে। যখন আমি অন্ধকার রাত্রে মাঠে চলে গেলাম তখন আমাকে একজন দেখতে পাচ্ছে। উপর থেকে আল্লাহ তাআলা সব সময় আমাকে দেখছেন, আমি এই জন্য ফলটা খেতে পারিনি। তাহলে আল্লাহ তাআলা, এই যে তার বিশ্বাস যে আল্লাহ তাআলা তিনি সব সময় আমাদের উপর নজর রাখছেন, দেখছেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাস অতটাই রাখা দরকার যে আমরা যে কোনো অন্যায় কাজ যদি আমরা গোপনে করে থাকি সেই সময় আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে, সেই সময় আমাদের অন্তরে তাকওয়া নিয়ে আসতে হবে, সেই সময় আমাদেরকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে হবে যে আল্লাহ তাআলা সব সময় আমাদেরকে দেখছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে ঈমানদারগণ, হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। কুলু কওলান সাদীদা, এবং তোমরা সত্য কথা বলো। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো। যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে কিয়ামতের মাঠে 7 শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ার তলে ছায়া পাবে। 7 শ্রেণীর মানুষ কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ার নিচে ছায়া পাবে। সেই দিন আর কোনো ছায়া থাকবে না। ওইখানে আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, নাম্বার 1, আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে বিচারক, ন্যায় শাসক, যেই বিচারক আল্লাহ তাআলা ও তার রসুলের অনুযায়ী বিচার করবে, ওই বিচারক, ওই শ্রেণীর বিচারক আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের মাঠে আরশের ছায়ার তলে ছায়া তাকে দান করবেন, বা ওই শ্রেণীর লোক আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ার নিচে থাকবেন। দ্বিতীয় নম্বরে আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওই যুবক, যেই যুবক আল্লাহ তাআলার ইবাদতে পড়ে রয়েছে। তৃতীয় নম্বর আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ওই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সর্বদা মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে আবার মসজিদে আসার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না মসজিদে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনটা ছটফট করে, মসজিদে আমি কখন যাব। এই যে ওই শ্রেণীর মানুষ, ওই শ্রেণীর ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের মাঠে আরশের ছায়া তলে থাকবেন। 4 নম্বর আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন
যে ওই শ্রেণীর মানুষ, ওই শ্রেণীর ব্যক্তি যারা নির্জনে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু মিশ্র ঝরিয়ে দেয়, তার চোখ দিয়ে কান্না করে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে তার পাপের জন্য ক্ষমা চায়, ওই শ্রেণীর মানুষ কিয়ামতে আরশের ছায়ার তলে থাকবেন। নাম্বার 5, আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওরা ওই বন্ধু, ওদের ওই সম্পর্ক যারা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য মিলিত হয়, সম্পর্ক তৈরি করে। আজকে যদি সম্পর্ক বোঝায়, অনেক রকম সম্পর্ক রয়েছে। যদি আমরা ভেবে নিই প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক, এটা নয়, বন্ধুত্ব সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওই যে আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য ওরা বন্ধুত্ব করলো, আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য ওরা বন্ধুত্ব হলো, আল্লাহ তাআলাকে আবার খুশি করার জন্য বন্ধুত্ব পৃথক হয়ে গেল, বন্ধুত্ব আলাদা হয়ে গেল, ওই শ্রেণীর বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলা আরশের ছায়ার তলে থাকবেন। 6 নম্বরে আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওই যুবক যাকে একজন সুন্দরী মহিলা আহ্বান করলো জেনার পথে, এবং সেই সুন্দরী মহিলাকে সেই যুবক বলল যে আমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি, ওই যুবক, ওই শ্রেণীর যুবক আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ার নিচে থাকবেন। 7 নম্বরে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে ওই শ্রেণীর মানুষ, যে শ্রেণীর মানুষ গোপনে দান করে, গোপনে যারা দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করলো, ওই শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তাআলা আরশের ছায়ার তলে কিয়ামতের মাঠে থাকবেন। এই 7 শ্রেণীর মানুষ কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ার তলে থাকবেন। তাহলে প্রত্যেকটাই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার উদ্দেশ্যে, তাকওয়াশীল ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা বলা হয়েছে। যদি আপনি বিবেক দিয়ে বুঝেন, যদি আপনি বিবেক দিয়ে চিন্তা করেন, প্রত্যেকটা কথা আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটা কথাই তার আনুগত্য করা বা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, তার ইশারা রয়েছে প্রত্যেকটা কথাই। তো আমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি বা আমরা যদি তাকওয়াশীল ব্যক্তি হই, আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, হাদিস বর্ণনা করেছেন, আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ মান আকরাউন নাস ক্বালা আতকাকুম। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে আল্লাহু ভীরু, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, ওই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তম এবং মর্যাদাবান। তাহলে অত্র হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে একজন মানুষ যদি আপনি সবচেয়ে মর্যাদাবান হতে চান, তাহলে আপনাকে সব থেকে আল্লাহ তাআলাকে বেশি ভয় করতে হবে। আজকে আমরা ভাবি যে আমরা এই কাজটা করি অন্যায়ভাবে, অন্যায়ভাবে আমাদের গায়ের জোর আছে, আমরা করে নিচ্ছি, বা রাত্রে অন্ধকারে আমরা যে সব অন্যায় কাজ করি, এই কাজগুলো যখন আমরা করব তখন আমাদের মনে আমাদের ঈমান নিয়ে আসা দরকার, আমাদের চিন্তা করা দরকার, আমাদের তখনই তাকওয়াশীল হওয়া দরকার যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব সময় তিনি দেখছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়া মান ইয়াত্তাকিল্লাহ ইউকাফির আনহু সাইয়্যাতিহি ওয়া ইউ'যিম লাহু আজরা। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যে ব্যক্তি পরহেজগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলা তার পাপ মিটিয়ে দেন। পরহেজগারিতা মানে যে ভালো মানুষ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা বা তারই কথা অনুযায়ী পৃথিবীতে তার জীবনকে চালিয়ে নেওয়া, তার কথা তার জীবনের সাথে বাস্তবায়ন করা, রাসূলের কথা তার জীবনের সঙ্গে বাস্তবায়ন করা, তাকে তার সব সময় ভয় করা। এবং আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারেও তিনি বলছেন যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে তাকওয়াশীল যে ব্যক্তি,
যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বলছেন ফাত্তাকুল্লাহা মাসতাতাতুম ওয়া'লামু আন্নাল্লাহা মা'আল মুত্তাকিন। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বলছেন যারা সব সময় তাকে ভয় করে, তার উপরে ঈমান নিয়ে থাকে, যারা তাকওয়াশীল ব্যক্তি, তাদের জন্য বলছেন ওয়া'লামু আন্নাল্লাহা মা'আল মুত্তাকিন। আর জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাকওয়াশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকেন। তাহলে যদি আমরা তাকওয়াশীল না হতে পারি বা আমরা যদি তাকওয়াশীল হই, আল্লাহ তাআলা সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের যে কোনো বিপদ সামনে আসুক না কেন, তিনি আমাদের ওই বিপদের রাস্তা তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিবেন এবং আমাদের কাজটা সহজ করে দিবেন। শুধু তাকওয়াশীল ব্যক্তি হতে হবে, মুমিন হতে হবে, আল্লাহ ভীরু হতে হবে। আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে আলো বলেন ফাইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুত্তাকিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাকওয়াশীলদের ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেকটা আয়াতে আপনি বুঝতে পারছেন যে তাকওয়াশীলদেরকে আল্লাহ তাআলা কতটা ভালোবাসেন, তিনি তাদেরকে কতটা পছন্দ করেন। তারপরেও আমরা শোনার পরেও আজকে আমরা কথাগুলো কোনো আমাদের গ্রাহ্য হয় না বা আমাদের কথাগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি না। আমাদের শোনার কর্তব্য, আজকে আমাদের আসার কর্তব্য, আমরা আসি, শোনার কর্তব্য শুনি, আবার আগে আমরা যে অবস্থায় ছিলাম ওই অবস্থায় আবার চলে যাই। যে এখানে এসে যে শোনার পরে যদি আমাদের পরিবর্তন না করতে পারি, যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে উত্তম মাখলুকাত হিসেবে পাঠিয়েছেন, বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, তারপরেও যদি আমরা না বুঝি, তাহলে আমরা মানুষ রূপে পশু। কারণ পশুরা বুঝতে পারে না, পশুরা ওদের জ্ঞান নেই বুঝার, ওদের ক্ষমতা নেই। ওদের সামনে খাবার আসলে ওরা খাবে, ওটা দেখবে না যে এটা আমার মালিকের না এটা অন্য কারোর আবাদ, এটা দেখবে না। ওর সামনে আসলেও খাবেই, কারণ ওর বুঝার ক্ষমতাটা আল্লাহ তাআলা ওদেরকে দেয়নি। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ তাআলা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন যে এই কাজটা আমি করছি এটা ঠিক না ভুল, এই যে একটা বোঝার ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। তাহলে যদি মানুষ যদি বোঝার ক্ষমতাটা যদি মানুষের না থাকে, যদি ওই বোঝার ক্ষমতা ওই জ্ঞানটা যদি না থাকে, তাহলে আপনার জ্ঞান দিয়ে একবার বিবেচনা করুন তো পশুর মধ্যে আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি? ওদের তো বোঝার ক্ষমতা নেই, মানুষেরও নেই, তাহলে এরা মানুষ রূপে পশু। তাই আমরা প্রত্যেকটা মুসলিম আল্লাহ তাআলাকে যথাসাধ্য আমরা ভয় করব, আমরা তার উপর ঈমান নিয়ে আসব। তাকে এক সত্তা বলে আমরা প্রথমেই মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমরা পৃথিবীতে এসে তাকে আমরা মানি না, তার ইবাদত করি না। আমরা তাকে প্রথমে এক সত্তা বলে আমরা মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে আমরা পৃথিবীতে এসে আমাদের সত্তা অনেক হয়ে গেছে, আমাদের মাবুদ অনেক হয়ে গেছে। আজকে সেই দিনের কথা আজকে আমাদের মনে নেই, যেদিন আমরা ওয়াদা করে এসেছিলাম যে তুমি আমাদের একমাত্র প্রভু, তুমি আমাদের একমাত্র রব। সেই দিন আমরা যে ওয়াদা করেছিলাম ওই ওয়াদার কথা আজকে আমাদের মনে নেই। আজকে আমাদের পৃথিবীতে অনেক মাবুদ রয়েছে, অনেক ইবাদত করার লোক রয়েছে, আমরা তার ইবাদত করে আল্লাহ তাআলার ইবাদতকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর ঈমান না নিয়ে এসে আমরা যারা আমাদের নিজস্ব যেগুলোকে আমরা নিজস্ব তৈরি করি তার উপর আমরা ঈমান নিয়ে আনি, তাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস আমাদের উঠে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মুসলিম ভাইকে যেন বোঝার তৌফিক দান করেন এবং আমরা প্রত্যেকটা মুসলিম ভাই যেন ইসলামের সঙ্গে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারি তাকওয়াশীল ব্যক্তি হয়ে। আর তুমি আমাদেরকে ইসলামের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখো, যতদিন যখন আমাদের মৃত্যু দান করবে তুমি ঈমানের হালাতে আমাদেরকে মৃত্যু দান করো এবং আমরা পৃথিবীতে তোমারই যেন ইবাদত, তোমারই আইনকরণ, তোমারই আদেশ যেন মেনে চলতে পারি, সেই তৌফিক তুমি দান করো। আল্লাহুম্মা আমিন।
এবং আমরা প্রত্যেকটা মুসলিম ভাই এই তাকওয়াদের আমরা নিজেদের অন্তরে যেন আমরা তাকওয়াশীল ব্যক্তি হতে পারি এবং তোমার উপরেই শুধু যেন আমরা ভরসা করি। এই ক্ষমতাটা তুমি আমাদের প্রত্যেকটা মুসলিম ভাইকে তুমি অন্তরে তাদের বিবেকে তুমি দিয়ে দিও, যারা আজকে মুসলিম হয়েও যারা ইসলামের মধ্যে নেই, মুসলিম হয়েও যারা ইসলামের জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে ইসলামের জ্ঞান দিয়ে তুমি তাদেরকে হিদায়াত দিয়ে তুমি তাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলমান বানিয়ে তুমি তাদেরকে এই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিও। আমাদের যারা দুনিয়াতে বেঁচে আছি, যতদিন বেঁচে থাকবো তুমি আমাদেরকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রেখে এবং যখন তুমি আমাদেরকে নিয়ে নিবে তোমার কাছে ইমানের হালাতে তুমি আমাদেরকে নিয়ে নিও, সেই তুমি আল্লাহুম্মা আমিন। এই দাবি এই দোয়া তোমার দরবারে রেখে আজকে আমার সংক্ষিপ্ত খুতবা ইতি করলাম। ওয়া আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আজরি মিনান নার। اللهم إني أجري من النار. اللهم إني أجري من النار. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.